Hi students, today I am going to discussing about Euclidean algorithm. Before we discussing about Euclidean algorithm, we go for GCD. GCD stands for Greatest Common Divisors. Okay. See, in previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ what is GCD and how to find GCD of two positive integers. And I'll tell you something. Two positive integers may have many common divisors, but only one greatest common divisors. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ GCD ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೌ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಕ್ಲೈಡಿಯನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯೂಕ್ಲೈಡಿಯನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ when the two positive integers are in large, ಅಂದ್ರೆ small numbers we can easily find out GCD, but the big numbers more than 10 digit number ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ difficult to find a GCD of the two integers numbers. In that case, we go for Euclidean algorithm. In more than 2000 years ago, a mathematician Euclid developed an algorithm for two positive integers to finding the greatest common divisors. A mathematician Euclid developed the Euclidean algorithm. Euclid says there are two facts of algorithm, in which the first fact is GCD of a comma 0 is equal to a. Example, I tell you, GCD of 10 comma 0 is equal to 10 according to the fact 1. See, just ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, a comma 0 is equal to a ಬಂದಾಗ the same example in the a place a equal to 10, 0 equal to 0. So GCD of a comma 0 is equal to a and GCD of 10 comma 0 is equal to 10 according to the fact 1. And the second fact, Euclid says GCD of a comma b is equal to b comma r. GCD of a comma b is equal to b comma r. Here, where r is the remainder of dividing a by b. Okay, r is the remainder of dividing a by b. I'll show you example in the next slide. Here is the example of fact 2. Find the GCD of 48 comma 18. Okay, find the GCD of 48 comma 18. See, generally we know that how to find GCD, but based on according to the fact 2, first we should divide 48 by 18. See, here we consider as 48 as a and 18 as b. Okay, 48 as a and 18 as b. We start dividing a by b, which means 48 na 18 ಇಂದ divide ಮಾಡೋದು. That's all. So just make it note. Divide 48 by 18 to get quotient as 2, which means q is equal to 2 and r is equal to 12. ಅಂದ್ರೆ 48 ನ 18 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 2s are 36, 18 2s are 36 ಬರುತ್ತೆ and quotient 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ and remainder 48 minus 36 is equal to 12, which is r is equal to 12. Remainder is 12. Now then we start dividing 18 by 12. Why? Because 18 a ಆಗುತ್ತೆ, 12 b ಆಗಿರುತ್ತೆ. 18 a ಆಗಿರುತ್ತೆ, 12 b ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we dividing a by b, so 18 by 12. Now we get 18 ನ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 1s are 12, 12 2s are 24. So 12 1s are 12, 1 as quotient and remainder
18 minus 12 is equal to how much? 6. So 6 is the remainder. Again we go for third step, andre still problem is there. So divide 12 by 6. Why? 12 A ಆಗಿರುತ್ತೆ, 6 B ಆಗಿರುತ್ತೆ, which means the remainder B ಆಗುತ್ತೆ and previous ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ B ಇರೋದು A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ನ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 1s are 6, 6 2s are 12. We'll get remainder as 0. Remainder 0 ಆದಾಗ now according to the fact 2 remainder 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ GCD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 is the GCD. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಹೇಗೆ GCD ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ R becomes B and B becomes 0. ಓಕೆ, R becomes B, B becomes 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. B becomes 0, which means ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ B ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? 6 ಆಗಿತ್ತು. which means according to the fact A, GCD of A, B is equal to GCD of B, R. In the place of B we get 6 and in the place of R we got 0. So 6 is the GCD. Euclid developed algorithm finding the GCD of two positive integers. There is an algorithm. I'll explain you. First, input. There are two positive integers A and B, and output. Two positive integers A and B, output greatest common divisors of A and B. Okay, this is the formal description of algorithm, Euclidean algorithm, and internal computation. Suppose you take if example, I'll give example. If A is less than B, in that case exchange A and B. ಅಂದ್ರೆ suppose A value B ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ we go for exchange, that is A and B. It means swap ಮಾಡಿ A value ನ A ನ B ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, B ನ A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and divide A by B and get the remainder. Okay, divide A by B and get the remainder. Then if R is equal to 0, ಅಂದ್ರೆ R ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ B as GCD of A and B. B as GCD of A and B. And the third step, replace A by B and replace B by R to return to the previous step. Andre this is the algorithm they are telling. I'll show you how the process in the next slide. According to the previous slide, how the process is, as per our description of algorithm, there is a Euclidean algorithm process. Here there are two values, GCD of A, B. Here consider R1 as A, R2 as B, and we get R. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ A divided by B ಇಂದ A divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get R, and then R value ಇರುತ್ತೆ. And the next step, which means next level, R2 becomes R1, which means B becomes R1 and R becomes R2. I showed in the arrow marks. Now we divide R1 by R2 and we get R. Again we get R. Then we go for next step. Here also R2 becomes R1 and R becomes R2. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ R1 ಅನ್ನ R2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ R ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ R ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆದಾಗ ನೌ ದ GCD ಈಸ್ R2. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೇಸ್ R2 becomes R1 and 0 becomes 0. Then as per our fact 2 GCD
of a comma b is equal to r1. r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ GCD. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Here consider the example. Find the GCD, greatest common divisor of 2, 10 and 45. Find the greatest common divisor of 2, 10 and 45. Solution I'll explain you. Just a here 210 becomes a is equal to given values. A is equal to 210 and b is equal to 45. Okay, ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ the first column says Q, second column says R1, third column says R2 and the fourth column R. In the previous slide process ಏನಿತ್ತು, as per that process ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. As per our Euclidean algorithm, A becomes R1 and B becomes R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1 as 210 and R2 as 45. ದಟ್ ಈಸ್ A and B ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ R2 ಫ್ರಮ್ R2 ಬೈ R1. ಅಂದ್ರೆ 210 ನ 45 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ R1 ನ R2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 45 1s 45, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 45 4s ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಓಕೆ 45 4s 180 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 210 minus 180 is equal to 30 which is remainder. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು 4 ಅಂತ ಬಂತು, Q 4 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ Q is equal to Q, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ 4 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 45 ಇಂದ 210 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 4s Q 4 ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 30 ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ 210 minus 180. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, R2 becomes R1 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ R becomes R2 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು R2 becomes R1 ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಪುಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ದೀನಿ. 45 R2 ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 45 R2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ R1 ಆಸ್ 45. ಅಂದ್ರೆ R2 ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆದಾಗ 45 R1 ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ R ಬಿಕಮ್ಸ್ 30 ಏನಿದೆ ಆ 30 ಸೇಮ್ R2 ಆಯ್ತು. R ಬಿಕಮ್ಸ್ R2 ಆದಾಗ 30 ನ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಾವು 210 45 ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ 45 ಅಂಡ್ 30 ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಇಂದ 45 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 30 1s 30 ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 45 minus 30 is equal to ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 30 ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ R 0 ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಗೈನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಏನದು R1 45 ಇದೆ, R2 30 ಇದೆ, ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂಡ್ R ಬಿಕಮ್ಸ್ 15 ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೀಗ R2 ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ರೋಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು R2 ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆದಾಗ 30 ಬಿಕಮ್ಸ್ R1, 30 ಏನು R2 ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R1 ಅಥವಾ 30 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ R ಬಿಕಮ್ಸ್ R ಎಷ್ಟಿದೆ 15 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆ 15 ಇರೋ ಅಂತ R ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ
R2 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರನೇ. ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 13 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ R1 ಅನ್ನ R2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 1s 15 15 2s 30. ಸೊ 30 minus 30 is equal to 0. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ 0. R ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. R 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ GCD ಆಫ್ 210, 45 ಅಂದ್ರೆ A, B is equal to ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ GCD ಆಫ್ A, B is equal to R1 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ GCD ಆಫ್ A, B is equal to R1 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ R1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲ R ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ R ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 ಆದಾಗ ಸೊ 15 ಈಸ್ ದ GCD ಆಫ್ 210 and 45. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ A by B ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ B by R ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ B by R ಅಂದ್ರೆ A, B ಏನಿರುತ್ತೆ A, 210 and 45 ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು 15, 0 ಅಂದ್ರೆ A, B ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ B ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ B ನ R ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೋ 15 ಇದೆ, R ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ R 15 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ದ GCD ಆಫ್ 210 and 45. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.